ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਅੰਜਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 25 30 50 ਲੱਖ ਮਰਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ 15 16 ਮਰਲੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓਗੇ। 2006 ਚ ਗਵਰਨਰ ਖਾਲਦ ਨੇ ਔਰ 2000 ਹੁਣ 21 ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 200-250 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ, IB ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ जग ते कोई वो भी पुत्र पालते वेखे। आप ये देखें, ये हाजी साहब की जो महफिल है ये कोई 1 घंटे की या 1 मिनट की या आधे घंटे की नहीं है। सारा दिन इसी तरह हाजी साहब के पास लोग आते रहते हैं और यकीन माने हाजी साहब ने कभी किसी को उफ तक नहीं की कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है या मैं मिल नहीं सकता हूँ। हाजी साहब सबको टाइम भी देते हैं, मिलते भी हैं और अपनी ज़िंदगी के मामलात भी करते हैं। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਆਰਮੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਜੇ ਆਰਮੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਆਰਮੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਰ ਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਗਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਸੰਭਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद, बस साढ़े को गल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नादरीन, आज आपकी जिनसे मुलाकात करवाने हम जा रहे हैं उनके दिल में खुदा का खौफ भी है और इंसानियत की कदर भी है। ऐसी कौन सी शख्सियत है, आप चलाएं मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नाज़रीन आपको बाहर हमने दिखाया कि रिहाइश भी फ़ी सबीलिल्लाह और खाना भी फ़ी सबीलिल्लाह। हमारे साथ ये कौन शख्सियत हैं, मैं तो इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इन्हीं से ही इनका नाम भी पूछेंगे और ये क्या सिलसिला है, ये सारा कुछ आप तक पहुँचाने में हम पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, की हाल? वालेकुम सलाम, की हाल है बेटा? खैर है, अल्लाह दा करम दुआवां। भाई साहब पहले तो मैंने तो पता वे तुहाडे नाम दा, तुसी मेरे वेखण वालियां नूं दसो कि की नाम है तुहाडा? मेरा नाम जी यही खोखर बरादरी है सारी, हाजी नियामत अली बारा मेरा नाम है। मिसाल है तो यह हंजरवाल पिंड है साडा, खोखर बरादरी है। मिसाल है 2 MN ने 5-6 MPA खोखरां दे होए ने लाहौर च। मिसाल है लम्मी चौड़ी बरादरी है ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਬੜੇ ਬਲਕਿ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਹਦ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਦਾਮਨ ਪੇ ਨਾ ਛੀਂਟ ਖੰਜਰ ਪੇ ਲਹੂ, दामन पे ना छींट ना खंजर पे लहू, तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो, मैं किसके हाथ पे ढूंढूं अपना लहू, कि सारे शहर के हाथों में हैं दस्ताने। दस्ताने पा के लुटते ने पै। अज तक असी अपनी जिंदगी च तकरीबन अल्लाह के फजल 80 साल 81 साल उम्र हो गई है। मिसाल है पाकिस्तान हिंदुस्तान बनता वेख्या है। असी एक गल का प्रैक्टिकल तजर्बा किया है कि जिन्हें किसी नूं उजाड़िया वो आप नहीं वसिया।
ਠੀਕ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਸੀਏ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਵੀ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ, नहीं तो बुरा करके वेख ले। नाजरीन, इस तरह की सोच अगर हमारे उन मुक्तदर हलकों में या ऊपर बैठे हुए हुक्मरानों की हो जाए तो क्या ही बैद है कि शायद कोई गरीब हमारे मुल्क में रह जाए। गरीब के साथ इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि बेआसराओं को गले लगाने का जो इनका मकसद है, यकीन माने मैंने अपनी इस ज़िंदगी में किसी का नहीं देखा। तो ऐसा एक गल दसो, ए तुसीं सारा किवें करदे हो? काफ़ी बंदे आंदे होणगे, काफ़ी सारा कुछ, ते ਇਹ किस तरह ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆੜਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਬੁਰਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਪੈ ਨੇ, ਕੋਈ 200-400 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿ ਫਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਬੂਟੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੋਇਆ ਸੀ। ਨੀਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਫਰ ਕੇ 3-4 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ 'ਚ, ਜ਼ਫਰ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਔਰ 4 ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਏ ਇਦੋਂ 38-39 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1982 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ ਸੱਦ, ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇ ਮਿਨ ਜਾਨਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ 8 ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਨੇ MPA ਵੀ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ 50,000 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ 2 ਰੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਆੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ। डॉक्टर इकबाल साहब फरमाते ने कि दागे सजदा तेरी पेशानी पे हुआ तो क्या हुआ, को ऐसा सजदा कर ज़मीन पे निशान रहे बाकी। और गंगा राम ने सजदा किया, गुलाब दे भी किया, हाजी साहब कर गए, लखां दुनिया सजदे कर गए ने, वो सजदे खड़े ने, वो लोग नहीं है। हाँ जो हुण हालात ने, क्योंकि असीं प्रैक्टिकल वे ने, जिहड़ा उत्ते बैठा उन्होंने नहीं पता की हालात ने। ये हुण अल्लाह तो इस मुल्क नूं वसाया है, तो जां आर्मी वाले वसा जाण, फौज साडी, बाकी कोई हाल नहीं, बाकी कोई हाल नहीं। इनू ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਾਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਵੜਨਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਲਾ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਸਜਦੇ ਕਰ ਹਾਰੇ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਕਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ नासरीन देखें, आई साहब ने एक बहुत बड़ी बात की कि गंगा राम, गुलाब देवी, ये ज़ात पात की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। अगर हम देखें, वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, मगर आज उनके अतिया किए हुए हस्पतालों में, अतिया किए हुए जगहों में, उन्होंने कहते हैं कि इनका मकसद कि भाई उन्होंने इंसानियत को सजदा किया, रब के साथ साथ इंसानियत की उन्होंने खिदमत की, तो अल्लाह ने फिर उनकी
उस बात पे, उस नेमत पे ऐसा फल लगाया कि आज मुसलमान भी, ईसाई, क्रिश्चियन, हर तरह के तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, शख्सियत उस अस्पताल में जाके अपना इलाज भी करवाती है, शफा याब भी होती है। भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये खाली लंगर खाने की तो बात एक है ही है, ये बाहर मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि आपने ये गली पूरी अतिया की हुई है आपके बुज़ुर्गों ने, तो मतलब उनको क्या था इतना कि वो इंसानियत के इतना प्यार, इतनी खिदमत। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਅੰਜਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 25 30 50 ਲੱਖ ਮਰਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ 15 16 ਮਰਲੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜਾ ਜੇਰਾ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਔਰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਬਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਲੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅੱਗੇ 2001 ਚ ਖਾਲਦ ਰਾਂਝਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓਗੇ। 2006 ਚ ਗਵਰਨਰ ਖਾਲਦ ਨੇ ਔਰ 2000 ਹੁਣ 21 ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 4 5 ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵੇਖੀ ਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਰਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 200-250 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ IB ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ कि वो कौन सी जा है जहाँ जलवा मशूक नहीं, वो कौन सी जा है जहाँ जलवा मशूक नहीं। अगर शौक ददार है तो नज़र पैदा कर, नज़र पैदा करे बंदा जरे जरे च राबे, पत्ते पत्ते च राबे। उन्हें वेखो ना टैलीनार दा दौंक दा उत्ते लगे ने टावर, हेठां जायज़ दा ते पता नहीं दूसरा नजायज़ है कि की है वो भी लगा है मिसाल है ना नहीं आउंदा सानू। ते ये ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈ। डॉक्टर इकबाल साहब फरमाते ने कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। स्वाद आए स्याउनी दौलत हर शै परा को नहीं, तू ये मगर भजना है, स्वाद आए ये तेरे मगर भजे। मिसाल है तजर्बा है प्रैक्टिकल, क्या वेखो भजी फिर दीजे और उत्ते भी हेठां भी टावर है, खाली जगह 2-2.5 लाख महीना मिलता है, 1 रुपया नहीं लाया। ये अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह तो की लेना है। इत्थे जफर के मेरा छोटा भाई है मलक रहमत बारा, उहदी ज़मीन ते ड्यूटी है, मेरी इत्थे ड्यूटी ला गए ने हाजी साहब। ते मलक रहमत बारा जिहड़ा भाई मेरा छोटा, उहदी जफर के 3-4 मरबे ज़मीन है, उत्थे ड्यूटी हाजी साहब ला गए ने। वो काश्तकारी करदा है ते मैं इत्थे लगा वां अपने बजुर्गों की नसीहत के मुताबिक। असीं दोवें भरा हाजी नियामत अली बारा और मलक रहमत अली बारा खान ते लगे हैं बस। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, आजकल के दौर में 1 मरला क्या 1 इंच भी कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता। ये आपको मैंने बाहर दिखाया है, बाहर में आप देखें कि ये जो गली सारी आ रही है, ये इन्होंने अपनी ज़मीन पे, अपने रकबे पे जो है ना ये जगह छोड़ी हुई है। और ये सारा मामला आप देखें कि भाई साहब का दिल इतना बड़ा है कि वो कहते हैं कि भाई अल्लाह देते को देता है। और ये मिसाल वाकई भाई साहब के पास आके हमें सच लगती है कि जिस तरह वो गरीबों की, मुसाफिरों की और परदेशियों की वो खिदमत करते हैं, यकीन माने मैंने नहीं देखा कि इन्होंने उनके खाने में या रहने में कहीं पे कोई कसर छोड़ी हो। इन्होंने अज़ हद कोशिश की कि भाई इनको सुकून मिले, इनको सहूलत मिले जहाँ तक मुमकिन हो। और आप देखें कि भाई साहब ने बताया भी है कि फिर अल्लाह ने इस पौधे को ऐसे रंग लगाए हैं कि यकीन माने कि कम ही किसी को लगे हुए देखे हैं। भाई साहब,
ਬੜੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2-2 3-300 ਮਣ ਕਣਕ ਹੋਣੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸੀ ਤੇ 20 ਟੋਪੇ ਮਿਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਰਕੋ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਟਾਊਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮਤ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਈਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਪਿੰਡੋਂ ਕਈ ਨੂੰ ਦਸਤਾ ਪਵਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਰੁੜੇ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਡੋਲਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਕੋਲ ਸੀ, ਬੂਟੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਟੋੜ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੋਕ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਉਹ ਵਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਦਰਾ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਵਾਂਗੇ, ਬਈ ਬੇਰਾਮ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਨਾ ਵਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਵਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠੇ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪਿਛਾਂ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। 2 ਕਿੱਲੇ ਵੱਟੀ ਕਈ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਭਰਾਏ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮਾਲ ਤੇ ਔਲਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ 115 16 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੀ ਨਿਭਾਈ। ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਗਰਮ, ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਐਸਪਰੋ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ 10 ਵਜੇ, ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਜਾ ਨਾ ਬੋਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨ ਸਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰੜੇ ਫਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। 25 ਦਿਨ ਇੱਥੇ, 25 ਦਿਨ ਮੱਕੇ ਤੇ 25 ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। काश के नादरीन हमारे आज के दौर के हुक्मरान इस सोच पे आ जाएं कि इंसानियत की खिदमत कितना बड़ा उसका अजर है और अल्लाह के यहाँ उस इंसान को कितना मर्तबा मिलता है। और अगर ये सोच कोई अपना ले तो मैं कहता हूँ कि यकीन माने कि जिस तरह हाजी साहब के पौधे को अल्लाह ने रंग लगाए हुए हैं, इसी तरह हर इंसान को अल्लाह रंग लगा दे। मगर कहने की बात आती है कि ये सोचे कौन, ये करे कौन। ये अल्लाह ने अपने मुंतखब लोग रखे होते हैं और ये किसी किसी के नसीब में अल्लाह जो है ना ये अपनी हदायत अता करता है कि जैसे हाजी साहब हैं, इस तरह का शायद ही कोई और होगा हमारे लाहौर में या पाकिस्तान में। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਾ ਗੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਗੀਚੇ, ਨਾ ਬੂਟੇ ਨਾ ਪੱਤੇ, ਉਵੇ ਬਾਗ ਨਜ਼ਰੇ ਖਜ਼ਾਂ
कैसे कैसे, हर दिल पे दाग है नाकामियों के, निशान दे गया बेनशां कैसे कैसे, ना है कब्रे दारा ना गोरे सिकंदर, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। किड्डे किड्डे नाम मिट गए ने, रह रब दा नां रहीम बख्शा वाजे कूड़ दे, कई वजा गए ने इत्थे, किन्ने आए ने की है कि वेखो ना कि अल्लाह दी हर बंदे दी ख्वाहिश है मैं अल्लाह नूं मिलां। कोई भी दुनिया का बंदा है, मजहब कोई है, मुसलम है गैर मुसलम है, सारे दा जी करदा कि अल्लाह नूं मिलीए। अल्लाह सोहणिया तेरी सोच विच अकल दे खंभ चढ़ गए, तेरी सोच विच अकल दे खंभ चढ़ गए, तेरी भाल विच थोथा ख्याल होया ते लखां अंगलां कजलां खोल थकी, तेरी जुल्फ दा नंगा नहीं वाल होया, ते ढिग्गी भज गई संत दी रो रो के, पिट पिट के चूड़ कंडियाल होया, ते चीख चीख के कलम दी जिब पाटी, तेरा हल नहीं अजे सवाल होया। तेरे इश्क विच किसे ने कन्न पाड़े ते किसे ने लटां वधाइयां नहीं, कई लटके खूह दे विच पुट्ठे ते कईयां ने तूनियां धाइयां नहीं, कईयां चिले कीते बूहे बंद करके ते कईयां रड़े ते रातां लंघाइयां नहीं। सोहणिया तेरे आशिकां ने लखां जतन कीते पर तुसां मूंह थी जुल्फां ना चाहियां, तेरे आशिकां ने लखां जतन कीते पर तुसां मूंह थी जुल्फां ना चाहियां नहीं। जे तुसी मूंह थी जुल्फां चाह देवो ते ऐ साडा रोज़ दा रेड़का चुक जावे, तेरी जुल्फ दा साझा प्यार होवे, झगड़ा मंदिर मसीत दा मुक जावे। तो नादरीन देखें कि ऐसी सोच और ऐसा दिल और ऐसा इखलाक अल्लाह किसी किसी को अता करता है। और मेरे ख्याल में तो ये एक वाहिद शख्सियत है जो पाकिस्तान में जिनको हम मिले भी हैं हाजी साहब, और जो इनके इरादे हैं या जो इनकी सोच है कि ऐसा इंसानियत से प्यार करने वाला मैंने अपनी ज़िंदगी में या अपनी लाइफ में आज तक जो है ना नादरीन मैंने नहीं देखा। मगर जो हाजी साहब का इंसानों के साथ प्यार है और जो इंसानियत के साथ प्यार है वो एक बेमिसाल है। तो आपको मज़ीद हम दिखाते हैं सारा कुछ, तो आप आए मेरे साथ, तो चलते हैं। एक छोटा जिहा शेर है कि इलम पढ़िया शराफ ना होवन, जेड़े होवन असल कमीने, ते पितल कदी भी सोना नहीं बनता, भावें होवन लख नगीने ते शूम कदी भी सखी नहीं हुंदा, भावें होवन लख खजीने ते अमल बिना बुलिया जन्नत नहीं मिलनी, भावें मरीए विच मदीने। अमल बिना बुलिया जन्नत नहीं मिलनी, भावें मरीए विच मदीने। ये जिहड़ी चीज़ है पीर बुल्ले शाह सरकार ने फरमाया है कि पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, कदी अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं, भज भज वड़ना है मंदिर मसीतां, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, एवें रोज़ शैतान नाल लड़ना है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं, ते बुल्ले शाह समानी उड़दियां फड़ना जिहड़ा घर बैठा नूं फड़िया ही नहीं। सिर ते टोपी नीयत खोटी, सिर ते टोपी नीयत खोटी, की लैना टोपी सिर धर के, ते चिले कीते ते रब नहीं मिलिया, की लैना चिड़ियां विच वड़ के, ते इलम पढ़िया पर अदब नहीं सिੱਖਿਆ, की लैना इल्म नूं पढ़ के, ते जाग बिना दुध जमदा नहीं, बुलिया भावें लाल होवे खड़ खड़। आप ये देखें, ये हाजी साहब की जो महफ़िल है ये कोई 1 घंटे की या 1 मिनट की या आधे घंटे की नहीं है, सारा दिन इसी तरह हाजी साहब के पास लोग आते रहते हैं। और यकीन माने हाजी साहब ने कभी किसी को उफ तक नहीं की कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है या मैं मिल नहीं सकता हूँ। हाजी साहब सबको टाइम भी देते हैं, मिलते भी हैं और अपनी ज़िंदगी के मामलात भी करते हैं। तो यकीन माने ऐसी शख्सियात कम ही हमारे माशरे में पाई जाती हैं। और मैं उनको कहूँगा कि जो आला हलकों पे बैठे हुए हैं, आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, कि कम अज़ कम आप इनको देख के इनको मिसाल समझते हुए अपनी ज़िंदगी में कुछ इनका हिस्सा अपना लें, तो शायद हमारे मुल्क के, हमारी अवाम के हालात बदल जाएं, दौर बदल जाए। नादरीन आप ये देखें कि ये मेन मुल्तान रोड पे ना करोड़ों की बल्कि ये अरबों का हिस्सा बनता है। तो यकीन माने ये फ़ी सबीलिल्लाह कर देना अल्लाह की राह में, अल्लाह के बंदों के लिए, मैं कहता हूँ ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो भाई साहब मैं एक गल पूछना चाहांगा तुहाडे कोलों कि कोई आखिरी पैगाम जिहड़ा तुहाडे दिल च कि भाई मैं इस कौम नूं दे दियां, इस अवाम नूं दे दियां, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਭਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏ।
ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ चीज़ है कि मोहब्बत दो निगाहों के तसादम का नतीजा है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा हर साज पे गाया नहीं जाता। इनू हर साज नहीं गा सकता। साडी हुकूमतां ने, सियासी ने, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ अगर एक मेज ते बह के ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਆ ਨੱਸੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਹੋਈ ਪਈ ਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਸਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੈ ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ ਉਹ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੱਸੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਰ ਖਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵੇਖਦਾ ਮੱਛੀ ਉਤਲਾ ਵੇਛੇ ਤੇ ਫਟਕ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਲ ਦੀ ਬਨਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੰਜਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਸਵਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਹਤਬਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਬਵੋ ਯਾਰ। ਆ ਭਾਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ ਉਹ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੱਸੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਵੋ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਖਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੀਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਆਰਮੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਜੇ ਆਰਮੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਆਰਮੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਰ ਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਗਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਸੰਭਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਫੌਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫੌਜ ਵੀ जिंदाबाद रहना है। तो आ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਭਜਾਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ है। नादरीन देखें, आई साहब ने ऐसी बात कही कि इत्तेफाक में बरकत है। ये जितने हुक्मरान हैं इनको आपस में मिल बैठ के और पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और इसी के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी वामी पाकिस्तान न्यूज़ से इजाज़त चाहेगा। कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइएगा कि ऐसी शख्सियात अगर हमारे आला उहदों पे बैठी हों तो हमारे मुल्क, हमारी कौम के क्या हालात हों। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और कैमरामैन सुशील नाइद के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी इजाज़त चाहते हुए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।